اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو میں ہوں غلام معین حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں کنز الوظائف یوٹیوب چینل۔ ناظرین محترم، اگر آپ اپنی تشخیص خود کرنا چاہتے ہیں کہ آپ پر جادو ہے، آسیب ہے، یا آپ کو نظر بد ہے، یا آپ کو روحانی بیماری ہے، یا آپ کو جسمانی بیماری ہے، ان تمام سوالوں کے جواب آپ کو اسی ویڈیو میں ملیں گے۔ دوستو آپ کو عاملوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو کسی کو فیس دے کر استخارہ کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسی ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا ہے۔ میں آپ کو اس ویڈیو میں ایک بہترین نہایت ہی آسان طریقہ بتاؤں گا، جس طریقے سے آپ یہ پتہ لگا سکیں گے کہ کیا آپ پر آسیب ہے، کیا آپ کو کسی نے جادو کیا ہوا ہے، کیا آپ بیمار ہیں، آپ کو بیماری روحانی بیماری ہے یا کہ جسمانی بیماری ہے۔ آپ اپنی تشخیص اپنے گھر میں خود ہی کر سکتے ہیں، اس میں کسی کی اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں۔ آپ کو مکمل اجازت کے ساتھ یہ عمل بتایا جا رہا ہے، اور یہ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کا عمل ہے۔ تو دوستو آپ نے اس عمل کو کر کے آپ اس سے فائدہ ضرور لینا ہے۔ دوستو عمل بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو دبا کر ہماری ویڈیو کے نوٹیفیکیشن ضرور آن کر لیں۔ تو ناظرین محترم، اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، یا آپ خود بیمار ہیں، یا گھر کے حالات ایسے ہیں کہ دن بدن بگڑ رہے ہیں، تو آپ کو کسی نے وہم میں ڈال دیا ہے کہ آپ پر بھائی جادو ہے، آپ پر آسیب ہے، یا آپ پر روحانی کوئی آفت آ گئی ہے، تو اس سوال کا جواب جاننے کے لیے دوستو آپ نے ایک کام کرنا ہے، نہایت ہی آسان کام ہے۔ دوستو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نیلا سوت کا دھاگا لیں۔ دوستو میں نے اپنے پاس لے کے رکھا ہوا ہے، یہ ہے بلیک کلر کا، لیکن آپ نیلا سوت کا دھاگا لیں۔ یہ سوت کا دھاگا ہے لیکن یہ ہے بلیک کلر کا۔ اگر میرے پاس نیلا پڑا ہوتا تو میں آپ کو نیلا بھی دکھا دیتا۔ آپ نے اس طرح کا سوت کا دھاگا لینا ہے، اور اس سوت کے دھاگے والا عمل کرنا ہے، اور یہ میں آپ کو منفرد عمل بتاؤں گا۔ آپ نے پہلے بھی ویڈیو دیکھی ہوگی، لیکن آپ کو یہ جو تشخیص کا عمل بتانے لگا ہوں نہایت آسان ترین عمل ہے۔ میری تمام ویڈیوز میں نے آسان عمل اتنا نہیں بتایا جتنا یہ میں سوت کے دھاگے والا آسان عمل بتاؤں گا۔ تو دوستو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جس بندے پر بیماری ہے، جس بندے کو وہم ہے کہ اس پر نظر بد ہے، یا جادو ہے، یا آسیب ہے، یا اس کو جنات ہیں، جس قسم کا بھی اس کو شک ہے، تو اس شک کو آپ ختم کر سکتے ہیں۔ آپ نے دوستو کرنا یہ ہے کہ آپ نے ایک نیلا سوت کا دھاگا لینا ہے، اس کو اپنے قد کے مطابق ماپ لینا ہے۔ دوستو اپنے قد کے مطابق آپ ماپ لیں، اس طرح کھولیں، سر سے لے کر اس طرح سر سے لے کر آپ اپنے پاؤں تک اس دھاگے کو ماپیں۔ دوستو سر سے لے کر پاؤں تک آپ نے دھاگے کو ماپنا ہے، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے ماپتے وقت کیا کرنا ہے۔ دوستو سر سے لے کر پاؤں تک آپ نے اس طرح دھاگے کو ماپ لینا ہے۔ اس طرح جب دوستو آپ دھاگے کو ماپ لیں تو آپ نے اس کی سات دھاگے بنانے ہیں۔ پہلا دھاگا اس طرح ماپیں، آپ سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک آپ ایک دھاگا اس طرح ماپیں۔ اس کے بعد آپ دھاگے کو ڈبل کر لیں، ڈبل دھاگا ماپ لیں۔ ٹھیک ہے دوستو، اس طرح مثلا یہ آپ کے قد کے مطابق یہ دھاگا ہے، یہ اس کی پہلے آپ نے ایک اس کا دھاگا بنانا ہے، پھر یہ قد کے مطابق ہوا، پھر آپ نے یہاں سے پکڑ کر دوسرا اس کے برابر کر لینا ہے۔ دوستو یہ دو ہو گئی، پھر آپ نے اس کی دھاگے بنانے ہیں، اس طرح 3 بن گئے۔ اس طرح آپ نے دوستو 7 دھاگے اپنے قد کے مطابق بنانے ہیں۔ دوستو جب آپ 7 دھاگے اپنے قد کے مطابق اس طرح ماپ لیں گے تو ان دھاگوں پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو ایٹومیٹک پتہ چل جائے گا کہ آپ پر جادو ہے، آپ پر آسیب ہے، یا کیا بلا ہے، روحانی بیماری ہے یا جسمانی بیماری ہے۔ تو جی ہاں دوستو، اب میں عرض کرنے لگا ہوں،
आपने जब धागा ले लेना है उसको अपने कद के मुताबिक माप कर उसकी 7 तंदें बना लेनी हैं, 7 धागे बना लेने हैं। तो अब दोस्तों करना क्या है, अब दोस्तों आपने मगरब के होने से पहले पहले, सूरज के गुरूब होने से पहले पहले आपने ये काम करना है, आपने उन धागों को दम करना है। दोस्तों धागों को दम किस तरह करना है, आप सूरज के गुरूब होने से पहले पहले बैठ जाइए और अव्वल आखिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अपने सूरह अन-नहल की आयत नंबर 127 जो मैं अभी आपको पढ़ के सुना देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्बिर वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाहि वला तहज़न अलैहिम वला तकू फी दैक़िम मिम्मा यमकुरून। ये सूरह अन-नहल की आयत नंबर 127 है। इस आयत मुबारका को आपने दोस्तों 7 बार पढ़ना है। अव्वल आखिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ लेना है, दरमियान में 7 बार सूरह अन-नहल की आयत नंबर 127 आपने पढ़कर इस तरह जो आपने धागे की 7 तनियाँ बनाई होंगी, 7 धागे मापे होंगे अपने कद के मुताबिक, उस पर आपने इस तरह दम कर देना है। फिर उस धागे को जिस बंदे की आपने कद के मुताबिक धागा मापा है उसके सोने की जगह पे आपने रख देना है। मसलन वो चारपाई पे अगर लेट के सोता है तो मगरब के होने से पहले पहले आप धागे को दम कर लें, और फिर जब आप धागे को दम कर लें तो जिस जगह पे वो आदमी सोता है या आप ख़ुद सोते हैं तो आप अपने सोने की जगह पर अपने नीचे इस धागे को बिछा लेना है। आपने अपने नीचे धागे को बिछा लेना है। तो दोस्तों जब आप अपने नीचे धागे को बिछा लें उसी तरह आपने रात गुजारनी है कि आप धागा आपके नीचे हो। तो दोस्तों जब आपने सुबह उठना है तो सुबह उठकर आप इस तरह धागे को मापेंगे। धागे को दोस्तों आप मापेंगे अपने कद के मुताबिक, जिस तरह आपने धागा अपने कद के मुताबिक पहले मापा था और दम करके आप उसको अपने नीचे रख कर सो गए थे, तो आपने फिर दोस्तों धागे को दोबारा मापना है अपने कद के मुताबिक। तो दोस्तों जब आप दोबारा मापेंगे तो अगर धागा बढ़ जाए, आपके कद से धागा बढ़ जाए, आपके कद से धागा लंबा निकल आए, तो आपने दोस्तों ये समझना है कि आप पर आसेबी असरात हैं। तो आप पर आसेबी असरात होंगे दोस्तों, आपने ये जज कर लेना है। अगर दोस्तों कद से धागा कम निकले तो आपने समझ लेना है कि आसेबी असरात नहीं है बल्कि ये जादू किया गया है, चाहे वो किसी ने भी किया हो, वो जादू के असरात आपने समझ लेने हैं। अगर दोस्तों धागे में कोई भी कमी बेशी ना हो, ना धागा आपके कद से बड़े ना धागा आपके कद से छोटा हो, आपने ये समझना है कि अगर आप बीमार हैं तो आपको कोई जिस्मानी बीमारी है, कोई रूहानी बीमारी नहीं है। अगर कद से ना बढ़े और ना घटे तो आपने ये समझना है कि आपको रूहानी बीमारी नहीं है बल्कि जिस्मानी बीमारी है। तो दोस्तों आपने जिस्मानी बीमारी समझ लेना है कि अगर आपका धागा ना कम हो ना ज़्यादा हो तो आपने ये समझना है कि आप पर जिस्मानी बीमारी है। अगर दोस्तों आपका कारोबार के मुतल्लिक चेक करना चाह रहे हैं या आप किसी भी मामले में चेक करना चाह रहे हैं तो यही तशख़ीस का तरीका है। आप ये पता लगा सकते हैं कि आप पर आसेब है, जादू है, जिन्नात है, क्या बला है, रूहानी बीमारी है या जिस्मानी। सिर्फ यही एक तरीका है जो आसान तरीन है। अब मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया, आपका काम है कि इससे फ़ायदा उठाएं। और दोस्तों अगर आप हमसे इस्तिखारा करवाना चाहते हैं तो हम भी आपका इस्तिखारा कर देंगे। उसके लिए आप हमारे कम्युनिटी टैब में, चैनल के कम्युनिटी टैब में हमारा नंबर लेकर हमसे इस्तिखारा करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको एक बात बताऊं कि अगर आप हमसे करवाते हैं तो आपको उसकी मुनासिब सा हदिया देना होगा जो आप अपनी इस्तात के मुताबिक देंगे। लेकिन अगर आप हमारे बताए हुए तरीके से कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन बाज़ औक़ात लोगों को तसल्ली नहीं हो पाती, मुतमईन नहीं हो पाते, तो फिर वो हमसे करवाते हैं। हमसे करवाएंगे तो ज़ाहिर बात है कि हर बंदा अपना टाइम जो किसी के लिए टाइम निकालता है तो उसके टाइम की भी कोई कदर कीमत होती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।